گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور محمد علی درانی کی۔ محمد علی درانی صاحب تشریف لائے ہیں، ایک دیرینہ تعلق ہے ان سے ملنے جلنے کا، کسی قسم کے کوئی پروٹوکول کا پابند نہیں ہے۔ آج چونکہ مجھے یہاں لاہور آنا تھا تاکہ کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کر سکوں، لیکن درانی صاحب پہلی سی گھات لگائے بیٹھے تھے اور وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو اب یہ کہ ان کی تشریف آوری جو ہے وہ کسی ایجنڈے پہ ہے، اس کے لیے میرے خیال میں اگر خود ہی ارشاد فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ سے بعد میں سوال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو مولانا کا بہت شکر گزار ہوں، اور میرا تعلق ایک گھر کے فرد کا تعلق ہے جس کی بنیاد پر میں بغیر کسی پروٹوکول کے حاضر ہو سکتا ہوں۔ میں مولانا کے پاس پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے پیغام لے کر آیا تھا، جس میں کہ ان کی یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر ٹکراؤ کو بچانے کے لیے نئے راستے سوچنے چاہیے اور نئی تدابیر نکلنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے ٹریک ٹو ڈائلاگ کا بھی ایک موقف رکھا، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی رکھا کہ اس وقت استعفے اور جو باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، جو کہ انٹرنلی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے اور سب جگہ اس پہ ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اور میں اس سلسلے میں مولانا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت بھی دیا، اور اس سارے ایشو پر ہماری بہت سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے راستے اختلاف میں سے نکلا کرتے ہیں، اور اختلاف کا اظہار جو ہوتا ہے وہ ڈائلاگ کا آغاز ہوتا ہے، اور مولانا سے جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس میں اس معاملے میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے۔ تو میں آج کی میٹنگ کو بہت ہی ایک مفید میٹنگ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل سے جو ہے جو ہم کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ آگے بڑھنے کے بہت سے راستے اچھا درانی صاحب، یہ بتا دیجیے گا، پہلے آپ سے سوال یہ بتا دیجیے گا کہ آپ جو آج کی ملاقات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اختلاف ہوا ہے یا دونوں میں اعتماد بڑھا ہے آگے بڑھنے کا، یہ دونوں ایک بات پر متفق ہوئے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی، جب میں نے یہ ڈائلاگ شروع کیا تھا اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اس ڈائلاگ کبھی بھی کسی ڈائلاگ کا آغاز جو ہے وہ اتفاق سے نہیں ہوا کرتا، پھر تو ڈائلاگ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اختلاف سے ہی ہوتا ہے، یہاں بھرپور اظہار ہے ہر چیز کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اظہار جو ہے مجھے روز روشن کی طرح نظر آ رہا ہے کہ آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا، اور نیا سال جو ہوگا وہ اتفاق کا سال ہوگا اور اتحاد کا سال ہوگا، اور وہ راستے نکلیں گے جو حقیقی ملک میں جمہوریت اور عوام کا مفاد لائیں گے۔ آج عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم کرنے میں میرا خیال ہے کہ یہ جو کردار ہے مولانا کا اور سب لوگوں کا، یہ بہت اہم کردار ہے۔ اچھا درانی صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، گرینڈ ڈائلاگ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی تک شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی، آج مولانا صاحب سے بھی ملاقات کی، جو ڈائلاگ کے دوسری طرف ہیں ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی کیا؟ وہ ابھی میں سوال سن لیں، کیونکہ ابھی تک جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے راستے دروازے بند ہیں، اب ہماری شرائط پر مذاکرات ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بندہ جس سے آپ کی حوالے سے بات ہوئی ہو، آپ ایک فریق سے بھی مل رہے ہیں، دوسرے فریق کی ابھی حکومت بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے شروع سے یہ بات کہی ہے کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو گرینڈ ڈائلاگ ہے ابھی وہ شروع کرنے سے پہلے اس کی ایجنڈا سیٹنگ کی ضرورت ہے، اور ایجنڈا سیٹنگ کے لیے ہم نے ٹریک ٹو ڈائلاگ کا کانسیپٹ دیا، جس پہ ہم اختلاف کو سامنے لائیں گے اور اختلاف میں سے اتفاق کے راستے نکلیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت بھی ڈائلاگ نہ چاہتی ہو اور اپوزیشن بھی نہ چاہتی ہو تو پھر ڈائلاگ جو ہے وہ مملکت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے نکالنا اور اس کی صورتیں بنانے کے لیے یہ حکمت سے چلنے والا کام ہے، کوئی ہم ایک دم سے اچھل کود کے اندر نہیں نکلے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاریوں کا عمل جو اس وقت ہو رہا ہے نیب کی صورت میں، اس سے اتفاق کے راستے بنانے میں بہت مشکلات ہو رہی ہیں، کیونکہ احتساب جو ہے وہ عدالت کا کام ہے، حکومت کا کام نہیں ہے۔ اتنی بات میں ضرور کروں۔
अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, आपकी इनसे मुलाकात आज हुई है, इससे पहले शहबाज शरीफ से भी ये मिले हैं, आप समझते हैं कि जो इनसे आपकी मुलाकात है वो हुकूमत से मुज़ाकरा या हुकूमत को हटाने में वो मदद मिल सकती है आपको? जो आपको देखिए, जहाँ तक है दुरानी साहब की सोच या GDA की क़ियादत की सोच, तो एक मुस्बत सियासत की अलामत कहा जा सकता है इसको। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और उस ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर PDM का मौक़िफ़ क्या है। हमारा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत धांधली की पैदावार है, ये हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो मुज़ाकरात करेगी तो किसकी नुमाइंदगी करते हुए करेगी। लिहाजा इस जाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को तो बहरहाल हमने सरदस्त खारिज इम्कान करार दिया है। लेकिन अगर दुरानी साहब मुसिर हैं इस बात पर, तो देखें कब इसकी इफादियत वो हमें समझा सकेंगे। तो अच्छा दुरानी साहब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो गई, मौलाना साहब से भी मुलाकात हो गई, अब बिलावल से मुलाकात के लिए आप बिलावल हाउस जाएंगे कि उनके भी लाहौर आने का इंतज़ार करेंगे? देखिए, मुलाकात का कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं है। ट्रैक टू डायलॉग का मतलब ही यही होता है कि जी हम अपनी बात खामोशी से करते हैं। अब आज मैं यहाँ आया, किसी को पता नहीं था, ना मैंने किसी को बताया था, ना बस वो फिर भी जो मेहरबान आसपास खड़े होते हैं वो आप तक खबर पहुँचा देते हैं। नहीं, बिलावल से मुलाकात के हवाले से बता दें सर। एक तासुर बन रहा है कि पीपल्स पार्टी रिज़ाइन नहीं करेगी, उनके पास एक ऑक्सीजन आ रही है सिंध हुकूमत की, वो उसको कभी बंद नहीं होने देगी। तो अगर PDM इस्तीफों की तरफ जाती है तो पीपल्स पार्टी साथ होगी आपको? देखिए, उन्होंने एक बड़ी मुस्बत बात कही है अपनी CAC के इजलास के फ़ौरन बाद फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ हमारी तजावीज़ हैं और फिर जो फैसला PDM का होगा वही हम सब का होगा। तो कल जब इजलास में उनकी तजावीज़ सामने आएंगी तो उसके बाद ही फिर इस पर बात हो सकेगी। सरदस्त हम ये समझते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तमाम तर सूरत हाल की जो बुनियाद और असास है वो 20 सितंबर की APC का एलामिया है, जिसके अंदर लॉन्ग मार्च भी है, जिसके अंदर इस्तीफ़े भी हैं और ये सारे ऑप्शंस वहाँ मौजूद हैं। अब उसको एक हमने स्ट्रेटजी की शक्ल दे दी है उसको, और उस हवाले से तमाम पार्टियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल से बाखबर हैं। तमाम पार्टियाँ इकट्ठी होंगी, उनकी क़यादत इकट्ठी होगी और इस पर तबादला ख्याल होगा जो काबिल अमल सूरत हाल होगी। मौलाना साहब डेट थी 31 दिसंबर, आज वो मुकम्मल होने जा रही है, तो इस्तीफे आपकी पार्टी के इस्तीफे सब जमा हो चुके हैं हमारे। अच्छा मौलाना साहब एक चीज़ बात कर, अच्छा मुकम्मल कर लें बात आप। मैंने कहा कि हमारे इस्तीफे तकरीबन तमाम पार्टियों के पास अपने मेंबरान के इस्तीफे पहुंच चुके हैं। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब और मौलाना हाफिज हुसैन अहमद कसाब की तरफ से जो JUI को डैमेज किया जा रहा है, आप समझते हैं कि इससे PDM की जो मूव है उस पर कोई असर पड़ेगा इसका नेगेटिव? मेरे ख्याल में हम इससे मजबूत हुए, जो जो डंट था वो उखड़ गया है, ख़त्म हो गया है। अब तो गाड़ी बड़ी मजबूती के साथ और यकसुई के साथ अपनी दाखिली मुश्किल को बाहर फेंक कर अब हम बड़े यकसुई से आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। मौलाना साहब आप तो मजबूत साबित हो रहे हैं, लेकिन मौलाना आपके जो कुछ साथी हैं वो आपको छोड़ के गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात सामने आए, उसके बाद हमने देखा कि जो 2 मुस्लिम लीग नून के MNAs ने इस्तीफ़े दिए थे, उनके भी बयानात कुछ सामने आए, तो बज़ाहिर तो ये तासुर मिल रहा है कि PDM जो है वो मजबूत नहीं रही। देखिए, इस ओपन मीडिया की दुनिया में इस किस्म की छोटी मोटी खबरें उड़ती फुटती सूरत हाल को अजीब, लेकिन इसमें कोई सियासी बुनियादी सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज नहीं होंगी। बात है सियासत जो है वो मजबूरी फैसलों का नाम है और फ़र्द की फिर राय को नहीं देखा जाता। आवाम उन पार्टियों के उस फैसले को देखते हैं, उस पॉलिसी को देखते हैं
उस पार्टी के अंदर किसी एक फ़र्द की ज़ाती एक्शन को नहीं देखा करते लोग। अच्छा दुरानी साहब ये बता दें कि ट्रैक 2 की जो बात की जा रही है तो क्या उसमें इस चीज़ की भी यकीन दहानी कराई जाएगी कि जो अपोजिशन है उनके जो रहनुमा लीडर्स हैं उनको भी रिलीफ फराहम किया जाएगा, जैसे पे भी गौर किया जा रहा है? देखें, अपोजिशन कोई रिलीफ नहीं मांग रही। अपोजिशन साफ सी बात है, वो अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है। उनका ख्याल है कि आवाम में उनकी मकबूलियत दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसलिए मैं किसी रिलीफ के मिशन पे तो हूँ नहीं, ना कोई रिलीफ मांग रहा है। हमारा तो मुल्क का इशू है, इस मुल्क के अवाम का इशू। दुरानी साहब एक बात बताइएगा, आप उस मौके पे मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और करना चाह रहे हैं, जब महंगाई बेइंतहा बढ़ चुकी है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क की बदनामी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, फिर आप ये इन्हें क्यों राज़ी करना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात से हल हो? ये तो कह रहे हैं कि हुकूमत जाएगी तो मुल्क बचेगा वरना नहीं बचेगा। इसके साथ ये भी कि आप हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, तो आपका हुकूमत की तरफ को पैगाम तो नहीं है ये? देखें जी, हमारा जो पैगाम है वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से है। पाकिस्तान के अवाम के वो जज्बात हैं जो आपने बयान किए हैं कि वो इस वक्त मुश्किल में। हम समझते हैं कि मुश्किल से निकलने के लिए आखिर में तो फिर मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं, और ये मुज़ाकरात जो हैं ये रियासत की सतह पे होने चाहिए, और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस वक्त एक रास्ता निकले कि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें और इस मुल्क के अंदर जो एक टकराव की कैफियत बनी हुई है उससे निजात हासिल। अच्छा दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, हुकूमत के साथ इस वक्त मुज़ाकरात की बात करना अवाम को मायूसी की तरफ धकेलने वाली बात है, जो मुल्क की मईशत को ज़मीन बोस कर चुकी है। और आप अगर एक कामयाब खारजा पॉलिसी चाहते हैं तो उसके लिए भी रियासत का इक़्तिसादी लिहाज से ताकतवर होना ज़रूरी होता है, और इक़्तिसादी क़ुव्वत के साथ आप दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता करते हैं। आज कोई दुनिया, चाहे आपका पड़ोसी है चाहे पड़ोसी का पड़ोसी है, वो आपसे किसी तरीके के ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की मईशत इस वक्त वो आलमी मालियाती इदारों के पास है, चाहे वो IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे FATF है। आप बताएं, इन 2 सालों में उन्होंने एक पैसे की मदद पाकिस्तान की नहीं की, बजाय इसके कि वो मदद करें वो मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं, और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के और यहाँ की रियासत की इक़्तिसादी पॉलिसियों से मुतमईन नहीं है। आपको अपनी दोस्ती में सऊदी अरब ने पैसे दिए ताकि आपका ज़र-ए-मुबादला के ज़ख़ीरा बने, आपको मुत्तहिदा अमारात ने पैसे दिए, आज वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, बल्कि मांग लिए हैं, और उन पैसों की अदायगी के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। आपने वो पैसे चाइना से मांगे, चाइना आपको पैसे दिए, लेकिन मुझे बताएं कि ये भी क्या पब्लिक को बताया गया है कि चाइना ने आपको जो पैसा दिया है वो इमदाद नहीं है, वो कर्जा है, और दुनिया की मौजूदा और उसकी तारीख की सूद की सबसे बुलंदतरीन शरह 14% की शरह से आपको उससे कर्जा दिया है। अब आप कहेंगे हमारा दोस्त ने हमारे साथ क्या किया, तो उसी पेपर आपने उनके साथ क्या किया है? कोई दोस्त तो आपने रखा नहीं है। कल जो हिंदुस्तान मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर हमसे तिजारत और कारोबार के हवाले से भीख मांग रहा था, वो भी तो BJP था। आज उसी BJP का रवैया क्या है? वजह यह है कि उस वक्त आपकी इक़्तिसादी पोजीशन मजबूत थी, आपसे लोग दोस्ती चाहते थे, अफगानिस्तान आपसे दोस्ती चाहता था, ईरान आपसे दोस्ती चाह रहा था। आज पड़ोस का कोई मुल्क आपसे ताल्लुक़ रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप बेफ़ायदा हो चुके हैं, आपके ताल्लुकात उनके लिए मुनाफे बख्श नहीं रहे हैं। तो ऐसे हुक्मरानों को और ऐसी हुकूमतों को मुल्क पर मुसल्लत रहना, ये पाकिस्तान की तबाही की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे जितने भी इदारे शोबे हैं, उन सबसे वाबस्ता लोगों को एक पेज पे आज होना चाहिए
کہ اس قسم کی نااہل حکومت کو اگر ایک دن مزید ملتا ہے تو ہم ایک دن مزید زمین میں دھنستے چلے جائیں گے۔ آپ گڑی خدا بخش نہیں گئے اور کل بلاول بھی نہیں آ رہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ دیکھیے میڈیا والوں، خدا کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کبھی ہمیں جلسے میں جانا ہے، کبھی نہیں جانا، کسی میں شریک ہونا ہے، کسی میں شریک نہیں ہونا، اور یہ ریلیکسیشن ہم نے ایک دوسرے کو خود دی ہوئی ہے، تو پھر ہر جلسے پر ایشو پیدا کرنا، فلانا نہیں گیا، فلانا نہیں آیا، فلانا نہیں۔ کتنے جلسوں میں زرداری صاحب، بلاول صاحب نے ویڈیو لنک سے تقریر کی ہے، کتنی میٹنگوں میں ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک سے تقریر کی ہے، آصف زرداری صاحب نے لنک سے کی ہے، ہمارے دوسرے حضرات اختر جان مینگل صاحب اور کوئی بھی۔ تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا کی جاتی کہ آپ کمپلسری کسی کو کہیں کہ آپ نے حاضر ہونا ہے، اور کلاس میں ہم نے آپ سے حاضری لینی ہے اور آپ نے کہنا ہے صاحب حاضر حاضر۔ یہ کیفیت نہیں ہوا کرتی، بڑے چھوڑ لوگ ہیں، سیاست کو اس مقام پر رہنے دو، بڑے لوگ ہیں، ان کی اپنی انگیجمنٹس ہوتی ہے، اس کی بھی مجبوری ہوا کرتی ہے۔ حکومت آپ کے اثاثے سامنے لائی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ نیب آپ کو نوٹس جاری کرے گا اور آپ کو میرا اثاثہ آپ بھی ہیں۔ آپ اگر نیب آپ کو بلاتے ہیں تو آپ جائیں گے؟ نیب اگر آپ کو طلب کرتی ہے تو آپ جائیں گے؟ پہلے ان کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے، ذرا آپ مطمئن رہیں، ایسی کچی گولیاں ہم نے بھی نہیں کھیلی ہیں آج تک، تو آپ سب میرا اثاثہ ہیں، آپ کو بھی حساب لیا جائے گا کہ یہ اثاثہ کہاں سے آیا ہے۔ اور جو ڈائلاگ کی سوچ آپ لے کے نکلے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے آپ پر امید ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں تو میرا بھی اسکوائڈ کے لیے اور نیشنل ڈائلاگ کی جو بات کریں تو وہ بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی، اس صورتحال یہ امینڈمنٹ کس نے دیا آپ کو، کس کے کہنے پہ چلے، تو یہ سب چیزیں تھوڑی آپ کتنے پر امید ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائیں؟ اصل سوال یہی ہے۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ پیر صاحب پگاڑا نے مہربانی کی، انہوں نے یہ اسائنمنٹ مجھے دی۔ جہاں تک امید کا سوال ہے، میں آپ کو یہ فرینکلی بتاؤں، مولانا سے آج ملا ہوں، میری امید بڑی ہے کہ پاکستان کے لیے جو قیادت کی سوچ ہے، ایون شہباز صاحب سے بھی جب میری بات ہوئی تھی، انہوں نے ایک بات جو کہ باقی سب باتیں انہوں نے کہا جی جو مولانا کا فیصلہ ہوگا، پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا، ہمیں قبول ہوگا۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ وہی بات آج مولانا نے بھی فرمائی۔ اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قومی سوچ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے عوام پہ مرکوز ہے۔ اب ہم آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے بھی بہت سے جذبات ہیں، پہلے کہتا رہا، لیکن دورانی صاحب، آپ مولانا صاحب، آپ ان کی نگرانی موجودگی میں مولانا آپ ایک واضح کرتے ہیں بات، کس نیج پہ یا کس شرائط پہ حکومت سے یا ارباب اختیار سے جو آپ سمجھتے ہیں بہتر، ان سے کس بنیاد پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے مذاکرات کی بات تو میں نے کہا کہ خارج الامکان ہے ہمارے ہاں۔ ہاں اعلان کر دیں کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں اور نئے انتخاب کا شیڈول دے رہا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، انتخاب کا شیڈول آ جائے گا، اس کے بعد پھر دیکھیں کوئی تجویز آتی ہے تو حکومت کی طرف سے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سر آپ دیکھ رہے تھے مولانا فضل الرحمان اور محمد علی درانی کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد یہ اہم نوعیت کی گفتگو کی گئی، اور